راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کے بہت ہی من پسند پروگرام راہ زندگی کی سنگ حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری آپ سبوں کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ سدا خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، آمین۔ سامعین، محلے میں کونے پر کچھ اوباش سے لڑکے کھڑے ہوئے تھے، مسلسل کہکے لگا رہے تھے، پھر وہ آتی جاتی خواتین کو بھی دیکھ رہے تھے، تو اس سے ماحول بڑا ہی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اور اسی دوران ایک نوجوان، جس کا ویسے تو شمار بڑے ہی شریف لوگوں میں ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا اور غصے کے عالم میں گھر سے نکل گیا۔ اس نے جا کر بڑی اونچی آواز میں ان لڑکوں سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی نکل آئے، اور وہ پریشان ان لڑکوں کے رویے سے کم تھے، زیادہ پریشانی انہیں اس نوجوان کے رویے پر تھی کہ وہ انہیں اچھے طریقے سے آرام سے بھی بات سمجھا سکتا تھا۔ تو سامعین، بہت دفعہ جب ہم اس طرح کے لوگوں کو ان کے طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سدھرتے تو نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی شخصیت بھی گراوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ ہم جو ایک ٹریننگ کے عرصے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا ایک مقام ہوتا ہے، وہ منٹوں میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے کنارہ کرنا ہے، یا پھر مناسب طریقہ کار اپناتے ہوئے ان سے نمٹنا ہے۔ اور اس کے تعلق سے کلام خدا میں بڑی ہی خوبصورت سی آیت یوں ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ آئیے سامعین، ابھی ہم سنتے ہیں پروگرام میں خدا تعالیٰ کی آواز تلاوت کلام مقدس کی صورت میں۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تمہیں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ خوبصورت تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور سامعین، واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں عزت دیں، ہمارا لحاظ کریں، تو ہمیں بھی انہیں عزت دینی ہے، محبت دینی ہے، ان سے ویسے ہی پیش آنا ہے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں پروگرام میں آگے، آپ پتہ نوٹ فرما لیجیے پروگرام راہ زندگی کا۔ ہم سے رابطے میں رہنے کے لیے فون کال کیجیے گا، ہمیں واٹس ایپ پر کال اور SMS بھی کریں گے، آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ آپ فیس بک پر ہم سے رابطہ کریں گے، ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ YouTube چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے۔ اس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ ہمیں خط لکھنے کے لیے پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں گے، اور ابھی آپ کے خطوط اور SMS ہمیں پروگرام میں شامل کرنے ہیں، تو چلیے پھر شامل کرتے ہیں سب سے پہلا میسج جو کہ ہمیں موصول ہوا ہے بہاول نگر سے۔ لکھنے والے ہیں پرنس افضل شاہین صاحب، اور آپ نے پروگرام سنا ہے، اس کے سارے سلسلوں کو سراہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پرنس افضل شاہین صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے۔ فرینڈز ریڈیو لسنرز کلب سے تعلق رکھنے والے کچھ ساتھی ہیں جو کہ پروگرام کو سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے کہ پروگرام بڑا ہی اچھا ہے، نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ نے ان ساتھیوں کا نام شامل کیے چلتے ہیں،
इनमें शामिल है साजिद इलियास अंसारी साहिब, राना अब्दुल सितार नाज साहिब, अब्बास जट साहिब, मियाँ महमूद अहमद आराई साहिब, मियाँ खान वट्टू साहिब, आमिर फूल भाई साहिब, हाजी खालिद महमूद साहिब, अमजद मुगल साहिब, मोहम्मद जावेद साहिब और साथ हैं राय विलायत खरल साकी साहिब। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स रेडियो लिसनर्स क्लब के सभी साथियों का प्रोग्राम को सुनने के लिए। मोहम्मद हफीज अंजुम साहिब जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, आपने पीसीआरएम की जानिब से रफाकती कैंप के बारे में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है और कहा है कि कामयाब रहा कैंप, इंतजामी अमूर बड़े ही अच्छे थे और सारी टीम का शुक्रिया अदा किया है आपने। मोहम्मद हफीज अंजुम साहिब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आपके लिए ये बाबरकत साबित हुआ। बहावल नगर ही से अगला मैसेज भी मेरे पास मौजूद है रिहान मुस्तफा साहिब का, और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी के सभी सिलसिले बहुत अच्छे और बाबरकत होते हैं और आपने सिलसिला आईना को खूब सराहा है जिसमें हिकमत और हमाकत के ताल्लुक से बात हो रही थी और मौसीकी के ट्रैक को भी खूब इंजॉय किया है, तारीफ भी की है। शुक्रिया आपका रिहान मुस्तफा साहिब। असद मुराद साहिब जिनका ताल्लुक है बलोचिस्तान से, आपने कहा है कि प्रोग्राम राह जिंदगी में की जाने वाली इब्तदाई गुफ्तगू बहुत ही अच्छी लगी है। खुतूत और मैसेजेस को भी आपने खूब इंजॉय किया है, बाकी सभी सिलसिलों का भी तज़किरा किया है कि वो भी अच्छे रहे। बहुत शुक्रिया आपका असद मुराद साहब बाकायदगी से प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए और मैसेजेस भेजने के लिए। आइए सामईन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए लिए चलते हैं आपको ड्रामा चिरागे राह की जानिब, जिसमें आज हमें सैमुअल नबी की जिंदगी के हवाले से सुननी है तीसरी किस्त। तो आइए फिर मिलकर इस बड़े ही बाबरकत से सिलसिले को सुनते हैं। यहाँ से हट जाओ, इधर हो जाओ। और भाई तुम हाँ औरतों की तरफ मत जाओ। अरे अलकाना भाई आगे आ जाओ। सलाम काहिन भाई। सलाम भाई अलकाना। सलाम बहन हन्ना। सलाम काहिन भाई। भाई इतनी देर लगा दी इस हालात ने। हाँ भाई, इस दफा बस देर हो ही गई। सैमुअल कहाँ है भाई काहिन? सैमुअल अंदर है हन्ना बहन, सरदार कहन एली के पास। आप ठहरे, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। सैमुअल। ये काहिन कितना खुश होता है हमें मिलकर। हाँ, सैमुअल को भी बहुत प्यार कर। लो अलकाना सरताज, वो आ गया। जीते रहो बेटा। अरे मेरा बेटा, देखें अलकाना सरताज कितना बड़ा हो गया है ये। अरे बेटा इधर तो आओ, हमें भी मिलो ना। अब तो मेरा बेटा जवान हो रहा है। ये क्या है अम्मी? ये तुम्हारी चीजें हैं बेटे। चलें अंदर चलकर बैठते हैं। सैमुअल बेटे, कौन है? मेरे अम्मी अबू आए हैं बुजुर्ग काहिन। सलाम बुजुर्ग काहिन। सलाम बुजुर्ग काहिन। जीते रहो, जीते रहो। बेटा इनको बिठाओ, पानी पिलाया इन्हें? मैं अभी लाता हूँ। हन्ना और अलकाना, खुदा ने तुम्हारे वसीले से बड़ा काम किया है। सैमुअल खुदा के घर की रौनक भी है और मेरा सहारा भी। बुजुर्ग काहिन, खुदा की खास नजर है ये। हाँ, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अम्मी पानी पिए। ये आप ले ले अबू। बुजुर्ग काहिन, आप भी पिएंगे? नहीं बेटे, मैं अब बाहर चलता हूँ, लोगों से मिलना भी है। चलें मैं छोड़ आता हूँ। नहीं बेटे, तुम यहीं बैठो। नहीं मैं चलता हूँ अम्मी, मैं अभी छोड़कर आया। अलकाना सरताज, बुजुर्ग काहिन एली कितने कमजोर हो गए हैं। अपने बेटों का बहुत गम है उन्हें। सुना है खैमा में काम करने वाली औरतों की बेहुरमती भी करने लगे हैं। ओ खुदा, उनकी वजह से लोग कुर्बानी भी नहीं देते हैं अब। सैमुअल आ गया, छोड़ा है बेटे सैमुअल? हाँ अम्मी, बुजुर्ग काहिन एली को अच्छी तरह से नजर नहीं आता। आप खूब खिदमत किया करो उनकी। अच्छा
ये लो अपना नया चोगा, जरा पहन कर दिखाओ। ओ, इतना प्यारा चोगा, मैं अभी पहनता हूँ। इधर से, शाबाश। हाँ, अब ठीक है। कैसा लगता है अब्बू? वाह वाह, बहुत अच्छा बेटे, अब यही पहने रखो। ये दूसरी चीजें भी रख लो। अम्मी, इतनी चीजें? बेटे सैमुअल, मेरी बात सुनो, हुफनी और फिनहास से होशियार रहना जरा। आप फिक्र न करें अब्बा जान। मेरा बेटा खुदा की अमान में है, खुदा खुद इसकी हिफाजत करता है। हन्ना, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, सैमुअल को काम करने दें। सैमुअल बेटे, अब हम चलते हैं, जाने से पहले तुम्हें मिलकर जाएंगे। अच्छा अम्मी जान। सलामत रहो। खुदा सलामत रखे। खुदा हाफिज अम्मी, खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज बेटे। और सैमुएल खुदा की पहचान में रोज बरोज तरक्की करता गया, लेकिन सरदार काहिन एली के अपने बेटे हुफनी और फिनहास शरीर और बदकिरदार थे। लोग कुर्बानी चढ़ाने आते तो वो कुर्बानी के गोश्त में से जबरदस्ती अपना हिस्सा निकालते। सिर्फ यही नहीं, वो पाक खेमे में जाकर औरतों को भी तंग करने लगे थे। लोग उनकी हरकतों से तंग आ चुके थे, और जब सरदार काहिन एली को इन बातों का पता लगा तो उसने अपने बेटों को बुलाया। पता नहीं क्या बात है, देख लेते हैं। देखा जाएगा, शायद कोई जरूरी बात हो। सलाम अब्बा हुजूर, आपने बुलवाया हमें? इधर आओ हुफनी और फिनहास, मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। क्या कोई खास बात है? देखो बेटा, तुम्हारी शिकायतें बहुत बढ़ गई। कैसी शिकायतें अब्बा हुजूर? दरअसल आप लोगों की कुछ ज्यादा ही सुनते हैं। क्यों भाई हुफनी? तुम लोगों की कुर्बानियों से नाजायज हिस्सा निकालते हो। अब्बा जान, हमारे लिए कुर्बानी और हदिये ही तो हैं, और क्या दिया है खुदा ने हमें? यही नहीं, तुम्हारी शरारत इससे भी बढ़ गई है। लोग अब पाक खैमा में अपनी औरतों को भी अकेला भेजने से डरते हैं। ये गलत है, हम कोई ऐसी बात नहीं करते। किसने कहा है ये? जो बातें मैं सुनता हूं तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अब्बा जान, कभी किसी से हंस लिया तो क्या बुराई है? इससे फर्क भी क्या पड़ता है? बेटो, मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुछ तो ख्याल करो, तुम खुदावन के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदा का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? लो, ये भी कोई बात है? अब्बा हुजूर, हम काहिन इब्ने काहिन हैं, खुद शिफायत कर लेंगे अपनी। बुजुर्ग काहिन एली, मैं आ जाऊं? एक जरूरी बात है। लो, ये आ गया आपका चहेता सैमुअल, हम चलते हैं अब। चलो चलें। क्या बात है सैमुअल? एक अजनबी आपसे मिलने आया है बुजुर्ग काहिन। मैंने उन्हें बड़े खेमे में बिठा दिया है। अच्छा, तुम उन्हें शरबत पिलाओ, मैं अभी आता हूं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सलामती हो। कहां से तशरीफ लाए हैं आप? बुजुर्ग सरदार काहिन एली, मैं खुदा का खादिम हूँ, तेरे लिए खुदा का पैगाम लाया हूँ। इब्राहिम और यकूब के खुदा की तारीफ। क्या पैगाम है? पैगाम तेरे ही घराने के खिलाफ और सख्त है। क्या क्या फरमाया है मेरे खुदा ने? खुदावंद फरमाता है कि तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है, ताकि मेरी कौम के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो। मेरे खुदावंद, मैं तो उन्हें हमेशा। वो फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू काट डालूंगा कि तेरे ही घर में कोई बुढ़ा ना होने पाएगा। ओह मेरे खुदा, जो कुछ तेरे बेटों उफनी और फिनहास पर नाजिल होगा वो तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। नहीं नहीं आए खुदावंद, नहीं। खुदावंद ने फरमाया है, मैं अपने लिए एक फरमाबरदार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी ही मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। ओह ओह मेरे खुदा, मरते खुदा, मरते खुदा। क्या हुआ बुजुर्ग काहिन? मेहमान कहाँ चला गया? वो चला गया, वो चला गया सैमुअल, वो चला गया।
سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم نے سنا، اور بہت دفعہ سکولز کے باہر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں پر مار نہیں، پیار سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں پر بات خدا تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی ہے تو اس کے لیے ہمیں تربیت کرتے وقت سختی بھی برتنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں نرمی برتنے سے کوئی شخص ہلاکت کا شکار ہو جائے، خدا تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو۔ آئیے پروگرام میں ابھی ہمیں سننا ہے سلسلہ آئینہ، اور جن دو کرداروں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے فروتنی اور تکبر، مل کر ان کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ فروتنی، ارے فروتنی، تو بڑا سر جھکائے بیٹھی ہو، کہیں بزنس میں گھاٹا تو نہیں پڑ گیا؟ نہیں تکبر بھائی، میری زندگی میں گھاٹا اور نقصان نامی کوئی چیز نہیں۔ میں جھک کر بڑے بڑے لوگوں کا دل جیت لیتی ہوں۔ دل جیتنے سے پیٹ نہیں بھرتا، زندہ رہنے کے لیے روٹی بہت ضروری ہے۔ دیکھو تکبر، انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، بلکہ خدا کا کلام اسے جینے کی ہمت بخشتا ہے۔ ہمت؟ دیکھو میرے بازو، میں صرف انہی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اسی مغروری نے آسمان کے فرشتوں کو بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرا دیا۔ نانا، پستیاں میرا مقدر نہیں، میں ہمیشہ سینہ تان کر کھڑا رہتا ہوں۔ تمہاری طرح جو سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں تیز آندھیوں سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ارے بھولی بالی فروتنی، میں درخت نہیں ہوں جسے تیز ہوا اور آندھی جڑ سے نکال پھینکے گی۔ تم کیا چیز ہو؟ میں امیروں، ساہوکاروں، وزیروں اور بادشاہوں کے ذہن کے مخملی بستر پر رہتا ہوں۔ یہ مخملی بستر نہیں، کانٹوں کی سیج ہے جو ایک دن تمہیں زخمی اور لہو لہان کر دے گی۔ فروتنی بس، زیادہ بات نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دوں گا۔ تمہاری شے پر بہت سے احمقوں نے سادہ اور حلیم لوگوں کو مسلنے کی کوشش کی، مگر خود ہی لقمہ اجل بن گئے۔ نہیں، یہ سراسر الزام اور جھوٹ ہے۔ بہت جلدی بھول جاتے ہو۔ کیا بھول جاتا ہوں؟ میں بتاتی ہوں، یاد کرو، ماضی میں نمرود اور فرعون جیسے مغروروں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آخرکار خود اپنے دعوے کے ساتھ خاک میں مل گئے۔ ارے فروتنی، تم تو خود خاک پر بیٹھی ہوئی ہو اور مجھے خاک میں ملانے کے دعوے کر رہی ہو۔ ہاں، میں خاک پر بیٹھی ہوں، اسی لیے مجھے گرنے کا کوئی ڈر نہیں، لیکن تم جو بلندیوں پر بیٹھے ہو، نیچے گرو گے تو شیشے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ ارے پگلی، میں شیشے کا ٹکڑا نہیں، ہیرا ہوں، ہیرا۔ لوگ اپنی انگوٹھی اور تاج میں سجا کر فخر محسوس کرتے ہیں مجھے۔ یہ فخر نہیں، غرور ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ بس کرو بس، ان اخلاقی باتوں کو، نفرت ہے مجھے ان سے۔ یہ تمہارے اندر نفرت کی آگ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ بسم؟ کوئی مائدہ لال پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا خاتمہ کرے۔ یاد رکھو تکبر، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے۔ بک بک بند کرو اور کان کھول کر سن لو، تم تو کیا، میرے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں آ رہا ہوں، اور ہاں، اب میرا اگلا شکار تم ہو، تم۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ کو خوب انجوائے کیا ہم نے، آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ بات کر رہے ہیں آج ہم پروگرام میں برائی کا جواب برائی سے نہ دینے کے تعلق سے، تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں زمانے میں کہ جب لوگوں نے کسی غلط قسم کی شخصیت کے ساتھ اس کے جیسا رویہ نہیں اپنایا تو وہ شخص شرمسار بھی ہوا، اپنے رویے پر معافی بھی مانگی اور وہ درست راہ پر بھی آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ خدا تعالیٰ بھی ہماری برائی کے بدلے ہمیں ویسا صلہ نہیں دیتے، بلکہ محبت دکھاتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے بندوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ
प्रोग्राम राह जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन आइए उससे पहले झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं हमेशा हमारे साथ रहने, हमारी फिक्र करने, हमसे मोहब्बत करने के लिए। अपने तमाम तर सामईन के लिए आपकी हुजूरी में दुआ करते हैं। खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दीजिए, हर तरह की परेशानी से अपने लोगों को आज़ाद कीजिए। घरानों में अमन व अमान की फजा हो, सुकून हो, बीमारों को शिफा याब कीजिए और खुदावंद पाक खुदा माली लिहाज से रोजगार में बरकत अता फरमाइए। हमारे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाइए। इस दुआ को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।